जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असीं खड़े हैं अटारी बार्डर दरिया सतलुज ते। इस तुहानूं दिखाने कि एक ट्रैक्टर जिहड़ा ट्रैक्टर ट्राली तोड़ी दा भरिया है, यह किवें बेड़े ते चढ़दा है और किवें जासी दरिया दे उस पार जी। वाह जी वाह, ये देखो अपनी मतलब आप देता है ये सारा सिस्टम है। इस नाल बाकी होर सवारियां भी बह जाणगियां, मोटरसाइकिल भी लोग उस पार रहिंदे ने, सब्जी वगैरह लेके जो भी है ये आए ने और ये जा रहे हैं। ए एक रक्षा भी पिछू आ गया, लोड़ा रक्षा भी। रक्षा तो मेरे ख्याल ना जासी, लेकिन उसके जो समान है वो दूसरे बेड़े तो चला जासी। जी बेड़ी की साख तुम देख रहे हैं, ये लोहे की बेड़ी बनी हुई। असी चनात जी बेड़ी देखिया ने वो बेड़ी लकड़ की बनी होती है। तो ये आखते हैं कि ये बेड़ी सानू जो असी दरिया पानी ज़्यादा आ जाता है, ये बेड़े जोड़ के इस तरह बेड़े के नाल एक बेड़ा ला के ते एक पुल का काम भी सानू अंजाम देंदे ने। ਇਹ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਲਾਬ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਡਬਲ ਦਰਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਲਡ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੇੜੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 3-4 ਬੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੇੜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੰਜ ਚੱਪੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੱਪੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਸੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, 50 ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 50 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ? 30 ਰੁਪਇਆ 100 ਜੱਗਾ ਹੀ ਲਾਈ ਖੜੇ। ਲੈ ਰਹੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਚਲਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਪੀਟਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਵਾਂਝ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੇੜੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। जितना जूम असी कर सकते हैं नाज़रीन असी कर दिता। स्टार्ट हो गया जी, हम जा रहे हैं जी अपने मंजिल मकसूद ते। सवारियाँ इस तरह ज़्यादा हो रही ने, पेटियां लैके तो यह भी जा रही ने जी। ये दरिया का मंजर तुम वेख रहे हो। अटारी पिंड जोड़ा कि पुराना मरकज़ सिखा का थाना भी अटारी रहा है। अजकल ये थाना मंडी अहमदाबाद जी कि मंडी हीरा सिंह होंगी है, मंडी अहमदाबाद बन गई। यह जनाब जा रहा है पीटर बेड़ा, ये दरिया के उस पार जाएगा। बाकी लोड हो रहे हैं इस ते नाज़रीन 4-5 बेड़े खड़े ने मुख्तलिफ थां ते, जिहड़े कि लोगों लैके जाते हैं मुख्तलिफ थां के उत्ते ना। यह लोड हो रहा है, यह लोड हो जाएगा। उस साइड से भी रास्ता है, इस तरह जो इस साइड तो रास्ता है, उस साइड तो रास्ता है, वो आता है और उन्होंने लेके चले जाते हैं लोग अपने काम करते हैं जी। वो ट्रैक्टर ट्राली जनाब उस साइड पर पहुँच गया है। हुण जी साइड जिस साइड तो ट्रैक्टर है, जिस साइड तो चलना है वो अगे लेके जाएंगे पानी वाली साइड तो दूजी साइड पर, जिस वजह तो ट्रैक्टर सीधा जड़ा चला जासे तुसीं वेख रहे हो जी। पीटर बंद हो गया। उन तजर्बा है कि हुण जनाब इतना साढ़े जोर नाल चला जाएगा। हुण वंश उस नाल काम लाइसन जी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। दूसरी बेड़ी साढ़े वाल रवा दवा है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना कम ही नहीं है कि इतों पैदल बंदा जाया जा सकता। काफ़ी इतों गहरा है, डूंगा है दरिया। ਮਣ ਪੱਕੀ हाँ बिल्कुल अटारी पिंड ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਿਆ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ, ਇਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਪੂ ਵੰਜ, ਇਹ ਉਹ ਵੰਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਪੰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਜੀਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕਿ ਕੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਪਤੇ ਸੀ, ਕੱਪਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਬੁੱਢਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਜੰਜੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਪਾਸੋਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਜ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹ ਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੱਪੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੰਜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਸ ਵੰਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬੇੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਦੂਆ ਬੇੜਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾਏ ਨਾ ਜਾਵਣ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੱਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇੜਾ, ਕੱਦੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਸੀ ਬੇੜਾ ਕੱਦੀ ਲੱਗ ਸੀ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਕੱਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। उस बेड़ी ने दूसरी तरफ जनाब आ गया जी। इतों तो जानवर भी नाजरीन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਘੋੜਾ कितने आराम नाल खड़ा है। वरना अगर तुसी किसी शहर का घोड़ा लिया के तो खड़ा कर दो तो डर तो ही नसण लग पवे। बेशक उसने पकड़ी खड़ा लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा, हिल नहीं रहा, आराम नाल खड़ा है। हुण नवी सवारी ये सारा दिन इस पत्तन जो चलता ही रहता है, रात गए तक ये पत्तन चलता रहता जनाब।